سارا جلال ہمارے خدا یسوع مسیح کو ملے. اور میں اس خاندان کی دعا گو بھی ہوں. کل بھائی اشرف یہ خاندان میں ایک جوان بچے کی ڈیتھ ہوئی. خدا وہ سارے خاندان کا تسلی اطمینان عطا کرے. اور جب میں نے اس کلام کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ یہ باتیں ہم سے اتنی کیوں چھپی ہوئی. پھر میں نے یہ سوچا یہ خدا کی مرضی ہے کہ ان دنوں میں ان پیغامات کو سنایا جا سکے. بعض چیزیں کلام کے بھید ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن شاید اس طور پر غور و خوض نہیں کرتے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان پیغامات اور داؤد کے خیمے کے اوپر زور و شور کے ساتھ منادی کی جا سکے. ہر ایک جو کلیسیا کا ممبر ہے اور پورے مسیحی بدن میں جو شامل ہے یعنی بین الاقوامی کلیسیا وہ سب اس بات کو سمجھیں کہ کس طور پر خداوند کی پرستش اور ستائش کرنا. خدا نے ہمیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے
کس لیے بنایا ہے بولیے؟ Praise the Lord. ہمیں بزنس کرنے کے لیے نہیں، ہمیں کام کرنے کے لیے نہیں، ہمیں شادی بیاہ کرنے کے لیے نہیں، ہمیں بیوی بچوں کے لیے نہیں، ہمیں اور دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ ہم اس کی حمد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ بولیے، پتہ کیا ہے؟ ہالےلویا! ہماری سب سے پہلی ترجیح کیا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے، زور سے، زور سے، ہاتھ کھڑا کر کے بولیے۔ انہوں نے کھڑا کیا، ہاتھ کھڑا کر کے ایسے ایسے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی تعریف۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہالےلویا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آسمان پر ہالےلویا ہالےلویا کی گیت گائے جاتے ہیں۔ آمین۔ تو پہلی جو ہماری اس زمین کے اوپر پہلی ترجیح بنانے کی جو پہلی ترجیح کیا ہے خدا کی، کہ ہم ہالےلویا کہیں۔ اگر ہم ہالےلویا نہیں کہتے تو پھر ہم اس کے بنانے کے مقصد کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور داؤد کے خیمہ کی اسٹڈی دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ہالےلویا کریں۔ نیکسٹ ٹائم سنڈے کو، اگلے سنڈے میں جب آپ آئیں تو میں چاہوں گا کہ آپ پریپیئر ہو کر آئیں، کہ آپ اس میسج کو جو آپ نے سنا ہے، اس کے اوپر جو کچھ سنا ہے وہ بتانا ہے، نہیں جو میں نے بتایا ہے وہ نہیں بتانا، جو آپ کی زندگی کے اوپر جو اثر ہوا ہے اور اس نے سیکھا ہے آپ نے وہ بتانا ہے۔ میں یہ نہیں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں نے کیا سنایا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا سنایا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ خاندانوں میں سے جو ہے ہر ایک اس کے لیے تیار ہو کر آئے۔ اور دوسری بات، ہر خاندان اگلی دفعہ اپنے بینر کے ساتھ آئے۔ کس کے ساتھ آئے؟ اپنے جھنڈا لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ اپنا کراس بنا سکتے ہیں، آپ اسے جو ہے جس طور پر اسے جو ہے وائٹ ہے، یلو ہے، جو ہے بلو ہے، اس جھنڈوں کے ساتھ خداوند کی حضور میں آئیں، کیونکہ ضرور ہے کہ ہم اپنے خداوند کے لیے جھنڈے لہرائیں۔ آمین۔ یہ سائن ہے جس کے ذریعے سے ہم ورشپ یا وہ پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ ان سائنس کے ذریعے سے یہ دکھاتے ہیں، جیسے ہم تالی بجا کر گا کر بتاتے ہیں، تو گویا یہ سائنس ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے ورشپ کرنا، جو ہے ورشپ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں کہ میں ہم اٹھ کھڑے ہیں۔ جب ڈنڈا کھڑا ہوتا ہے تو ایک پریپریشن ہے، تیاری ہے۔ آپ اپنے بنائیے اور اپنے ساتھ لے کر آئیے، اور جب ورشپ ہو اسے لہرایا کریں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تالیاں بھی بجائیں اور اس کو بھی لہرائیں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے ورشپ پیٹرن کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں؟ تو آپ اس اگلی دفعہ آئیں گے تو میں کامنٹس نہیں مانگنا چاہوں گا، میں آپ کی زندگی میں جو ان پیغامات کے جو اثرات ہیں، جو اثر کیا، افیکٹ کیا ہے، اس کو اس کی ٹیسٹیمنی کو لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اس نے کتنا اثر کیا۔ اور دوسرا، جب آپ آئیں تو اپنے بینرز کے ساتھ آئیں، اپنے جھنڈے کے ساتھ آئیں، اپنے خاندان کے جھنڈے کے ساتھ آئیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہالےلویا۔ آج اس کا آخری میسج آپ کے درمیان میں سنانا چاہوں گا، جس میں بتانا چاہوں گا کہ کس طور پر آپ ٹیبرنیکل کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ Who will establish the tabernacle؟ کون جو ہے اس خیمے کو کھڑا کر سکتا ہے یا کرے گا؟ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے اس کے بارے میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت۔ اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور
اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے. بولیے آمین. سب کہیں آمین. اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے. آمین. ریبلڈنگ دا ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ، داؤد کے خیمے کی تعمیر نو. یہ خدا کا مکاشفہ ہے، یہ خدا کا پروگرام ہے، یہ آدمیوں کا پروگرام نہیں ہے. یہ کس کا پروگرام ہے؟ خدا کا پروگرام ہے. خدا کا پروگرام کیا ہے؟ ری بلڈنگ دا ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ، داؤد کے خیمے کی تعمیر نو. اب اس نواں باب اس کی 11ویں آیت، اس پہ کیا لکھا ہے؟ میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں. اس کو وقوع ملانے والا خداوند فرماتا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ اس کو وقوع ملانے والا خداوند فرماتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ داؤد کی گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کرنے، اس کے رکھنوں کو بند کرنے، اس کے کھنڈر کی مرمت کرنے والا کون ہوگا؟ خدا خود. آمین. جب آپ داؤد کے مسکن کی بات کرتے ہیں، داؤد کے خیمے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ہے جہاں اس نے عہد کے صندوق کو کیا کیا ہے؟ وہ لے کر آیا ہے. آمین. اس کی شروعات انیشیٹو جو ہوا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے؟ ایمان کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 15ویں آیت سے لکھا ہے. اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا ان کو تلاش کرے. یہ وہی خدا فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے. آمین. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ ایمان کی کتاب میں اس کی شروعات ہو چکی کہ داؤد کا خیمہ کھڑا ہوا. ان کی ورشپ کے ذریعے سے، ان کی ستائش کے اس پیٹرن کے ذریعے سے انہوں نے خدا کی حضوری کو آنے دیا. اور اس کی جو ہے میں اس بات کو اگر میں سمجھ یا جانوں وہ کیا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ایمان کی کتاب میں جو سب سے فوکس تھا وہ تھا وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں کیا تھے؟ وہ مشغول تھے. یہی وہ چیزیں تھی جو ان کو داؤد کے خیمہ کو کھڑا کرنے کا جو ہے وہ سبب بنا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو ہے داؤد کا خیمہ جو ہے اتنا وسیع ہے جس میں نہ صرف اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، بلکہ یونانیوں کے لیے بھی بہت ساری جگہ ہے. آمین. اور یہ جو ایمان کے 15ویں باب میں یہ اسپیشل پہلا جو ہے کلیسیا کا پہلا اجلاس تھا، میٹنگ تھی جسے پوری کونسل بیٹھی تھی، اور اس میں جو عنوان تھا کہ غیر قوموں کو کس طور پر ہینڈل کرنا ہے. اور جب یعقوب نے اس کو اس بات پر ختم کیا کہ کس طور پر جو ہے غیر قومیں جو ہے وہ انٹر ہو سکتی ہیں، اور ریفرنس کیا دیا گیا ہے؟ داؤد کا خیمہ. آمین. چنانچہ داؤد کے خیمہ میں اتنی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو ہے نہ صرف یہودی بلکہ پوری جو ہے غیر اقوام بھی سما سکتی ہے. آمین. Praise the Lord. اور میں نے جو ہے پچھلے سرمن میں غالباً آپ کو یہ بھی بتایا تھا، اس سے پچھلے سیکنڈ لاسٹ سرمن میں یہ بتایا تھا کہ یہ داؤد کی خواہش ہے، اس کی دلی خواہش ہے کہ نہ صرف یہودی اور اسرائیلی جو ہے وہ خدا کی حمد کرے، بلکہ وہ 117 زبور میں 117 زبور میں یہ کہتا ہے قوم خدا ان کی کیا کرے؟ حمد کرے. لہذا وہ جو ہے
अपनी सारी वर्शिप को, अपनी सारी ستائش को जो खुदावन के लिए वो करता है, उसे एवेंजलिस्टिक जो है टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी कि कौमें भी इस ستائش और इस प्रस्तिश में शामिल हो। इसलिए दाऊद के पास ये मुकाशफा था कि इजरायली ही नहीं बल्कि यहूदी और यूनानी और सारी कौमें जो है इस खैमा में आकर खुदा की इबादत, खुदा की ستائش करें, जिसकी जो है कलीसिया ने, उस कलीसिया के बुजुर्गों ने इसकी तायद कर दी कि हाँ, दाऊद के खैमा में ये कैपेसिटी पाई जाती है। आमीन। ज़बूर 78 उसकी वर्स 60 जिसमें लिखा है, सो उसने सहला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था। आमीन। उसने क्या किया? उसने सहला के मस्कन को तर्क कर दिया। वो कौन सा मस्कन था? वो मस्कन जहाँ से जो है, जिसे हम कह सकते हैं खैमा इज्तिमा, जहाँ पर पूरा पैटर्न था, जहाँ पर क्या था, जहाँ पर पीतल का मज़बा, पीतल का हौज या सोने पाक मकान था और पाक तरीन मकान था। वहाँ पर क्या पाया जाता था? पाक मकान में सोने की मेज थी, शमादान थे, सोने की मेज थी, और फिर पर्दा, और फिर मोस्ट होली प्लेस जहाँ पर जो है अहद का संदूक होता था। लेकिन मैंने आपको इस सारी सीरीज में बताया कि किस तौर पर हफनी और फिनहास ने, एली काहन के बेटों ने, वो वहाँ से अहद का संदूक उठाया और लश्करगाह में ले आया, और फिर वो वापस नहीं गया उस खैमा के अंदर, सैला के मस्कन के अंदर। वो क्या हुआ? फिलिस्ती ले गए, और फिलिस्तियों ने वापस जब इजराइल में भेजा तो वो दोबारा मस्कन के अंदर नहीं गया, दोबारा खैमा इज्तिमा में नहीं गया, बल्कि अबीनादाब के घर में वो चला गया। वहाँ कोई 50-60 साल के बाद तकरीबन जो है दाऊद जो है उसे वापस सय्यून में लेकर आया, जहाँ पर उसने खुद जो है खैमा खड़ा किया, और उस खैमा के अंदर दाऊद ने क्या किया? अहद के संदूक को रखा। दाऊद के खैमा में सिर्फ एक चीज थी, बोलिए वो क्या थी? अहद का संदूक। दाऊद के खैमा में क्या था? अहद का संदूक। ना तो पीतल का मज़बा, ना पीतल का हौज, ना सोने की मेज, ना शमादान, ना जो है बखूर का सोने का मज़बा था, सिर्फ और सिर्फ अहद का संदूक था। और मजे की बात ये है कि इस खैमा में जो है पर्दा भी नहीं था, जहाँ पर जो है वो अहद का संदूक रखा गया जाता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा खुदा ने क्या किया? उस मस्कन को तर्क कर दिया, और किस मस्कन को पसंद किया? जो दाऊद ने जो है खड़ा किया। ज़बूर 132 वर्स 13, क्योंकि खुदावंद ने सय्यून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आराम गाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। आमीन। मैंने इसे क्या किया है? मेरी आरामगाह है, ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। अजीज भाइयों, दाऊद का मस्कन, दाऊद का खैमा खुदा की हमेशा के लिए आरामगाह है। ये गिर गया है, इसे खड़ा करना है। आमीन। इसे दोबारा से तामीर करना है, और जो है इब्तिदाई कलीसिया ने इसे खड़ा किया है, और हम आज इस आखिरी दिनों की कलीसिया इसके लिए काम करें। आमीन। ये आपके ऊपर भार है, ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करें? दाऊद के खैमा को क्या करें? खड़ा करें। दाऊद का खैमा ये किस तरह से यह खड़ा हुआ, और किस तरह से यह अहद का संदूक जो है इस खैमा के अंदर आया है। 2 शमूएल उसका 6 बाब वहां पर लिखा है, उसकी 17 आयत लिखा है, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए, और सुनिए, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर, उस खैमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था, रखा। आमीन। और अगर आप इसकी 16th वर्स पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और दाऊद वहां पर लिखा है कि और जब 60 वर्ष जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था, तो साउल की बेटी मीकल ने खड़ी
کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا. اور آپ اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا. سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے. آمین. خداوند کے صندوق کو کس طور پر وہ لے کر آئے ہیں؟ بولیے للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے ہیں. آپ داؤد کے خیمے کو یا ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طور پر عہد کے صندوق کو یعنی خدا کی حضوری کو یعنی خدا کی گلوری کو خدا کے تخت کو کس طور پر داؤد کے خیمہ میں جو ہے داؤد لے کر آیا ہے. بولیے وہ للکارتے ہوئے اور پھر نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے. اور اگر آپ للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے جو ہے خدا کی حضوری میں آئیں گے تو پھر آپ عہد کے صندوق کی جو ہے برکت کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں گے. آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ للکارتے اور جو ہے نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی پرستش ستائش کریں گے تو آپ عہد کے صندوق کو اپنے درمیان میں پائیں گے. آمین. اگر آپ جو ہے نرسنگے کی آواز کے ساتھ اور جو ہے للکارنے کسی آواز کو نہیں نکالیں گے تو آپ کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ عہد کا صندوق کو آپ کبھی بھی اس کا نظارہ نہیں کر پائیں. آمین. لہذا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ خدا کی پرستش اور ستائش کرتے ہیں تو پورے دل کے ساتھ ناچتے کودتے اور پھر جو ہے نرسنگے بجاتے ہوئے للکارتے ہوئے خدا کے صندوق کو لے کر آئیں. آمین. چنانچہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ داؤد کا خیمہ کھڑا ہو. آمین. خدا چاہتا ہے. یہ نبوتی کلام ہے, یہ نبوت ہے. اس حوالے سے خدا موسیٰ کے خیمہ کو بحال نہیں کر رہا ہے. یاد رکھیے وہ خیمہ اجتماع کو اس نے ایک طرف رد کر دیا ہے اور اس نے جو ہے کس کو پسند کیا ہے؟ داؤد کے مسکن کو, صہیون کو پسند کیا ہے. اور میں یہ بھی تعلیم دے چکا ہوں صہیون کو کیوں خدا نے پسند کیا ہے. وجہ ریزن اس لیے کہ یہاں پر جو ہے داؤد کا خیمہ لگا ہوا ہے. صہیون, اگر آپ کہتے ہیں میں صہیون ہوں, اگر آپ صہیون ہو تو پھر داؤد کا خیمہ بھی آپ کے درمیان میں ہوگا. اگر آپ صہیون کہلاتے ہیں تو پھر داؤد کا خیمہ ہوگا. اور صرف نام صہیون رکھنے سے یا صہیون ہونے سے نہیں کام چلے گا, اور اس کی یہ خوبصورتی داؤد کے خیمہ کے وسیلہ سے ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور جو آیت میں نے آج آپ کے درمیان میں پڑھی ہے کہ اس نے ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے. آج آپ خدا کی گلوری کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ پائیں گے. خدا کے جلال کو اپنی زندگیوں میں کیسے جو ہے وہ آتا ہے, اور یہ داؤد نے ان باتوں کا ایکسپیرینس کیا ہے. آج کے چرچ میں کلیسیا اور آخری دنوں کی کلیسیا میں یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں. آپ کو یسوع مسیح کے خون سے خریدا گیا ہے. آپ روح القدس کی نعمتوں کا, اس کے ذائقہ آپ نے اس کا مزہ چکھا ہوا ہے, اور یہ ہمارے لیے آسان ہے. آمین. ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم جو ہے خدا کے جلال کو اپنی زندگی کے اندر آسانی کے ساتھ لے آ سکتے ہیں. یہ ایک کلک کے اوپر ہے. صرف آواز کھولنے کی بات ہے, دل کھولنے کی بات ہے, للکارنے کی بات ہے, جو ہے تعلیم مارنے کی بات ہے, اپنے جھنڈے لہرانے کی بات ہے, اپنی انگلیاں جو ہے یہ میوزک کے اوپر ٹھیک طور پر رکھنے کی بات ہے, تبلے کی سر کو جو ہے تال کو ٹھیک طور پر بجانے کی صرف بات ہے. اور جو بجنے کی اور گانے کی بات ہوگی خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اوپر آ جائے گا. ہاللیلویہ. آمین. اب غور سے سنیے, داؤد کا خیمہ داؤد بادشاہ نے کھڑا کیا ہے. کس نے کھڑا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خیمہ کھڑا کرنے کے لیے جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک بادشاہ کی ضرورت ہے. آمین. داؤد کا خیمہ داؤد بادشاہ نے کھڑا کیا ہے. اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اسے صہیون میں کھڑا کر سکے, کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنے جو ہے شہر میں لے کر آؤں.
چنانچہ سیون میں بادشاہ نے جو ہے سیون میں بادشاہ نے کیا کیا ہے؟ خیمہ کھڑا کیا ہے. دوسری بات، کاہن وہ لوگ تھے جو خیمہ میں پرستش کرتے تھے. دو باتیں ہیں، بادشاہ اور کاہن. کون سی بولیے؟ بادشاہ اور کاہن. بادشاہ اور کاہن بولیے، بادشاہ اور کاہن جو ہے کنگ اینڈ پریسٹ. کنگ اینڈ پریسٹ. چنانچہ بادشاہ نے خیمہ کھڑا کیا ہے، کاہنوں نے کیا کیا ہے؟ پرستش اور ستائش کو جو ہے اٹھایا ہے. تو کیا دو لوگ ہیں جو اس میں اس خیمہ میں انوالو ہیں، کنگ اینڈ پریسٹ. آمین. آج بھی بادشاہ اور کاہن جو ہے وہ خیمہ کو کھڑا کریں گے یا کر سکتے ہیں. آمین. کریں گے اور یہاں کھڑا کر سکتی ہیں. اور خوشی اور شادمانی کی بات یہ ہے، مکاشفہ پہلا باب اور 6 آیت اس بات کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ نشاندہی کرتی ہے. وہ کیا ہے کہ داؤد کا ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. آمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد لی جاتی ہے کہ اب ہم بادشاہ بھی ہیں اور کاہن بھی ہیں. یہ دوہری جو ہے ہمارے پاس جو ہے بلیسنگ موجود ہے کہ ہم بادشاہ بھی ہیں اور کاہن بھی ہیں. اور اس انداز کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہے خدا کی اس خیمے کو کھڑا کر سکتے ہیں. داؤد کے خیمہ کو کھڑا کرنے کے لیے داؤد بادشاہ نے انیشیٹو لیا ہے اور کہانوں کو اس نے پرپیئر کیا. آصف کو لاویوں کے خاندان کو لیا. آصف جو ہے یدتون اور ہیمان کنانیہ، یہ سب لوگ جو ہے اس خیمہ میں پرستش اور ستائش کرنے والے لوگ تھے. وہ جھان بجاتے تھے، وہ ستار بجاتے تھے، وہ بربر بجاتے تھے، وہ گاتے تھے، وہ بجاتے تھے. داؤد کے 4000 ساز جو ہے 24 گھنٹے جو ہے داؤد کے خیمہ کے اندر جو ہے وہ بجتے تھے. صبح سے شام تک یہی ایک کام تھا، گانا اور بجانا، ستائش اور پرستش، ستائش اور پرستش. آمین. پہلے ستائش اور پرستش. ستائش پرستش بنتی ہے. ستائش بولیے پرستش بنتی ہے. جب تک آپ ستائش کو ٹھیک طور پر نہیں کریں گے، آپ پرستش کے جو ہے معیار کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے پائیں گے. آمین. پریز دی لارڈ. اس لیے آپ کو جو ہے یہ کنگلی جو ہے ڈیمینشن کو ہر ایک جو ہے ایماندار کو لینا ہوگا. جب تک آپ بادشاہی ڈیمینشن کو، سمت کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے آپ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ میں جو ہے یسوع مسیح کے خون سے خریدا گیا ہوں اور میں شاہی نسل اور جو ہے شاہی کہانوں کا فرقہ ہوں. شاہی کہانوں کا فرقہ، یہ کتنی خوبصورت ہمارے پاس یہ پریویلیج ہے. ہمیں یہ اتنا حق ملا ہے، شاہی کہانوں کا فرقہ. آمین. یعنی کنگلی پریسٹ. کیا ہے ہم؟ کنگلی پریسٹ ہوڈ ہمارے پاس ہے. آمین. جو ہے شاہی کہانت ہم اپنے اندر رکھتے ہیں اور یہی خیمے کو کھڑا کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور کہانت وہ پہلو ہے جس سے کیا ہوتی ہے؟ پرستش اور ستائش ہوتی ہے. آمین. ہم پرستش کرنے والے بادشاہ ہیں. ہم کون سے بادشاہ ہیں بولیے؟ ہم پرستش کرنے والے کنگ ہیں. کون سے کنگ ہیں ہم؟ اور جب ہم پرستش کرنے والی بات کرتے ہیں تو اس میں کہانت انوالو ہے، پریسٹ ہوڈ انوالو ہے. چنانچہ آپ شاہی کہن ہیں تو لہذا میں اس کو ایک لائن میں کہوں تو ہم پرستش کرنے والے بادشاہ ہیں. پریز دی لارڈ. آپ ایک دوسرے کو کہیں کہ میں جو ہے پرستش کرنے والا کنگ ہوں. میں پرستش کرنے والا کنگ ہوں. میں پرستش کرنے والا بادشاہ ہوں. Queen. Yes, you are queen. You are queen. Yes. Hallelujah. اب غور سے سنیے، کہن اور بادشاہ. Praise the Lord. یعنی کہن اور بادشاہ. ہم پرستش کرنے والے بادشاہ ہیں، یعنی کہن اور بادشاہ. Priest and king. Praise the Lord. Hallelujah. اب غور سے سنیے، اب ضرور ہے کہ ہم اپنے تاج، کنگ کیا کریں؟ اپنے تاج
बादशाहों के बादशाह की हुजूर उतार दे। हालेलुया। किंग्स, गौर से सुनिए, किंग्स, ए बादशाहों अपने ताज क्या करो, बादशाहों के बादशाह के हुजूर में उतार कर उसकी प्रस्तुत करो। आमीन। लिहाजा दाऊद ने क्या किया, अपनी शाही खिलत उतार दी और खुदावंद के हुजूर में उसने दांव पकड़ ली और जोर से नाचने लगा। हालेलुया। आमीन। अजीज भाइयों, उसने शाही खिलत उतार दी कि अब मैं जो किंग हूं, मैं क्या करूंगा, अब बादशाहों के बादशाह के हुजूर में क्या करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा और उसकी प्रस्तुत और उसकी सताइश करूंगा। लिहाजा किंग क्या करें, अपने ताज उतार कर, अपनी खुदी उतार कर, अपना मान उतार कर, अपना सब कुछ उतार कर, अपना सरिया निकाल कर, हालेलुया, अपना सरिया निकाल कर क्या करें, उसकी सताइश करें। नारा कोई ऊंची आवाज के साथ, कोई किंग है जो नारा ऊंची आवाज के साथ लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आई प्रेज यू लॉर्ड। और पीछे से कोई बादशाह बैठा है, ऐसा बादशाह जो बादशाहों के बादशाह के हुजूर में अपना ताज उतार सके। हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों के बादशाह के हुजूर में आप क्या कर सकते हैं, बादशाह के बादशाह के आगे झुक गए। प्रेज द लॉर्ड। और आप सुनिए दाऊद क्या कहता है ज़बूर 24 में, ऐ फाटकों अपने सर बुलंद करो, ऐ बुदी दरवाजों ऊंचे हो जाओ। कौन आता है बोलिए, जलाल का बादशाह। Hallelujah. King and priest. Hallelujah. बादशाह और काहन क्या करेंगे, वो खैमा के अंदर जलाल के बादशाह को क्या करने वाले होंगे, बोलिए, दाखिल करने वाले होंगे। जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ऐ फाटकों अपने सर बुलंद करो, ऐ बुदी दरवाजों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। सुनिए गौर से, यशायाह 60 वर्स 18, यशायाह 60वां बाब उसके 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम निजात और अपने फाटकों का हम्द रखेगा। अपने फाटकों का क्या नाम रखेगा, बोलिए, हम्द रखेगा। आमीन। क्या करेगा, अपने फाटकों का क्या करेगा, फाटकों अपने सर बुलंद करो। आमीन। अपने फाटकों को क्या करो, हम अपने सर बुलंद करो। फाटकों को क्या कहा है, तू अपने फाटकों का क्या करना, हम रखेगा। Praise the Lord. Then आप ग्लोरी ऑफ गॉड को, खुदा के जलाल को दाखिल होते हुए देखेंगे जब यह फाटक बुलंद होंगे, जब फाटक सर बुलंद होंगे। फाटकों अपने सर क्या करो, और जब अपने फाटकों का, आपके फाटकों का क्या नाम है, बोलिए, हम्द। और जब ये फाटक यह बुलंद होंगे तो फिर क्या होगा, बोलिए, ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। द ग्लोरी ऑफ गॉड को, खुदा के जलाल को एक्सपीरियंस कौन हासिल करेंगे, जिनकी दीवारों का नाम निजात है और जिनके फाटकों का नाम, बोलिए, क्या है, हम्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 40:5 में लिखा है, और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 3 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में पुष्ट दर पुष्ट और अब्दुलबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। किसमें, बोलिए, कलीसिया में और मसीह में और मसीह यीशु में। किसमें, कलीसिया में और फिर मसीह यीशु में पुष्ट दर पुष्ट और अब्दुलबाद, पुष्ट दर पुष्ट, और बोलिए, उसकी क्या हो, तमजीद होती रहे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरी नस्ल
हिस्सा है। आपने कभी ये सोचा है कि मैं यह कलीसिया का पार्ट हूँ? I am the member of the church. मैं उस चर्च का मेंबर हूँ और मेरे बेटे उस चर्च के मेंबर हैं और मेरी बेटियां उस चर्च के मेंबर हैं और फिर मेरे पोते मेरी पोतियां उस चर्च के मेंबर हैं और फिर मेरे पोतों के बेटे बेटियां उस चर्च के मेंबर हैं और फिर वो कलीसिया के मेंबर हैं। हालेलुया। क्या आपका टारगेट ये है? हालेलुया। ये तमजीद के जरिए से है, ये सताइश के जरिए से है। आप सुनना चाहते हैं खुदावन के काम को या सुनना चाहते हैं हम कहां तक आपको और आपकी जनरेशन को लेकर जा सकती है? इस बाइबल का सबसे बड़ा गाने वाला बजाने वाला कौन है? इस बाइबल का, हमारी बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा यह जमीन का सबसे बड़ा गवैया और शरीर नगमा साज कौन है? बोलिए, बुजुर्ग दाऊद है। और खुदावंद ने उससे फरमाया तेरे तख्त पर आदमी के बैठने की कमी ना होगी। हालेलुया। वाई? क्यों बोलिए? हम उसके फाटकों का नाम क्या है? दाऊद के फाटकों का नाम क्या है? आपके फाटकों का क्या नाम है? अजीज भाइयों, मैं आपको ये तालीम देना चाहता हूँ कि कलीसिया में और मसीह यीशु में, हालेलुया, कलीसिया में और मसीह यीशु में पुष्ट और अब्दुल्लाबाद, हालेलुया, और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। Praise the Lord। काश हमारे बेटे बेटियां और उनके बेटे बेटियां और फिर उनके बेटे बेटियां और फिर उनके हालेलुया वो कलीसिया में रहें। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आप कभी भी अपने बच्चों को कलीसिया से दूर ना करें। ना आप अपने कलीसिया से दूर हो, ना आप अपने बच्चों को कलीसिया से दूर करें, क्योंकि जो है तमजीद अब्दुल्लाबाद करने के लिए कि मैं जो है आसमान की बादशाही में और उसकी जो है उस तख्त के सामने जो है मेरे बेटे, मैं और फिर मेरा बेटा और फिर उसके बेटे और फिर उसके बेटे और एक बड़ी जनरेशन वो क्या करे, वो खुदा के तख्त के सामने खड़े हो और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद करते रहे। Praise the Lord। दाऊद का खेमा इतना वसी है, दाऊद का खेमा आपकी पूरी जनरेशन को संभाल सकता है। हालेलुया। चर्च के अंदर इतनी कैपेसिटी है, चर्च के अंदर इतना जोर है कि वो आपके पूरे खानदान को, आपकी हजारों नस्लों को आप वो कलीसिया संभाल सकती है। Praise the Lord। हालेलुया। I praise you Lord। Thank you Jesus Christ। I praise। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। गाइए इस सोच के साथ कि मैं अब मेरे फाटक जो है ऊंचे होंगे। मेरे फाटकों का नाम क्या है? बोलिए, हम्द। मेरे फाटकों का नाम क्या है? हम्द। और दाऊद कहता है फाटकों अपने सर क्या करो? अपनी हम्द को ऊंचा करें, अपनी हम्द को जो है क्या करें? बुलंद करें, क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होता है। रब खुदावंद बादशाह है। आइए, रब खुदावंद बादशाह है। जब बजाने वाले सारे आगे आए। Praise the Lord। और तालियों के साथ कौन अपने फाटकों को ऊंचा करेगा? आपका हाथ खड़ा करे जब ऊंची आवाज के साथ। Thank you.
आमीन। ग्लोरी ऑफ गॉड ये किसके साथ रिलेटेड है? इसका ताल्लुक अहद के संदूक के साथ है। गौर से सुनिए, ग्लोरी ऑफ गॉड या खुदा का जलाल, इसका ताल्लुक किसके साथ है? अहद के संदूक के साथ है। शिकायना, ग्लोरी, और ये जलाल ये है खुदा का जलाल जो है कुरूबीन के दरमियान में आता था। जब खुदा का जलाल आता था तो मोस्ट होली प्लेस में, पाक तरीन मकाम में 2 कुरूबीन थे, ठीक है, 2 पर थे, और उसके दरमियान में खुदा का जलाल आता था। जहाँ पर पर्दा, ठीक है, सहन था, पाक मकाम था, और उसके दरमियान में पर्दा, एक पाक तरीन मकाम था। ब्रदर, मैं खुशी के साथ जो है ये आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद के ख्याबा में ये पर्दा नहीं होता था। Praise the Lord, ना था। दाऊद के ख्याबा में हम रूबरू, दाऊद के ख्याबा में हम रूबरू क्या करते हैं? खुदा के जलाल को देखते हैं। तो ये कितना जरूरी है कि आप खुदा के जलाल को देख पा सकती हैं। और इसके बाइबल मुकद्दस लिखा है, और खुदा उनका जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, और क्योंकि खुदा ने अपने मुंह से फरमाया है उसका जलाल सब देखेंगे। कहाँ पर देख सकते हैं खुदा के जलाल को? वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप खुदा के जलाल को रूबरू देख सकते हैं? एक ही जगह है, दाऊद का खैमा, जहाँ पर कोई जो है मोस्ट होली प्लेस नहीं है। वो दाऊद का खैमा ही मोस्ट होली प्लेस है। आमीन। वेरी मोस्ट होली प्लेस है, पाक तरीन मकाम। दाऊद का खैमा ही पाक तरीन मकाम है, क्योंकि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अहद का संदूक है, जहाँ पर जिक्र है, हम्द है और शुक्र गुजारी है। ये सारी बातें मैं काफी पहले सरमन्स के अंदर बता चुका हूँ। आमीन। यीशु खुदावंद के जलाल का क्या है? बोलिए, पर्दो है। रूहुल कुदस जलाल का क्या है? रूह है। बाप लिखा है, जलाल का बाप खुदा क्या है? जलाल का बाप है। आमीन। यीशु खुदा का जलाल, रूहुल कुदस जलाल का रूह, बाप जलाल का बाप है, खुदा जलाल का बाप है। आप ट्रायून गॉड को, तसलीस के खुदा को, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर दाऊद के खैमों में जो है उसको रूह बरूह जो है वो उसका जलाल देख सकते हैं। आमीन। यीशु जो खुदा का जलाल है, रूहुल कुदस जो जलाल का रूह है, और खुदा जो जलाल का क्या है? बोलिए, बाप है। खुदा का जलाल उसकी जात, ये उसका एसेंस है, ये उसकी जात है। आमीन। अगर आप उसकी जात को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप उसके जलाल को देखते हैं। आमीन। आप उसकी जलाल का नजारा करते हैं। और ये ग्लोरी ऑफ गॉड जो है, ये खुदा का जलाल जो है, ये आपको अहद के संदूक के ऊपर मिलता है, वहां पर ठहरता है। और ये अहद का संदूक सिर्फ और सिर्फ दाऊद के खामा के अंदर पाया जाता है। इसलिए खुदा ने इसे हमेशा के लिए अपनी आरामगाह चुन लिया है कि मैं यहीं पर रहूंगा और हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर वर्शिप है और सताइश है। और हमें कहा क्या गया है? गौर से सुनिए, हमें कहा क्या गया है? हमें हुक्म क्या दिया गया है? ज़बूर 66 वर्स 2, ये पढ़िए। उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। आमीन। क्या करो? उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी क्या करो? तमजीद करो। हमें कौन सा गीत गाना है? उसके जलाल का, जलाल जलाल जलाल। एक इस आयत को सिर्फ विदाउट म्यूजिक अगर आप इसे गाएं, बड़े स्लोली मूव में, ताकि आपको मालूम हो कि आप ग्लोरी ऑफ गॉड को किस तौर पर यह उसका तजर्बा कर सकते हैं। ये दाऊद ने कहा है ज़बूर 66 वर्स 2 में कि क्या करो? उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जलाल जलाल। आप इसको इस सेंस में अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को जो है उठाकर जो है जलाल जलाल करें। Praise the Lord, hallelujah।
जलाल 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 आप रंग कीजिए यीशु तेरा है जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। Praise the Lord. बहन भाइयों, ये है उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। जलाल 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 जलाल। Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. खुदा का जलाल, खुदा का जलाल। Glory to God, glory to God. आमीन। आप ईश्वर को उसकी सताइश और उसकी प्रस्तुति करें। और ये जब आप उसके नाम के जलाल का गीत गाते हैं और सताइश करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो खुदा क्या करता है, आपको ये एक्सपीरियंस देता है कि आप जो है उसके जलाल को देख सकते हैं। हबक्कुक को भी ये तजुर्बा हासिल हुआ और उसने ये देखा और कहा। हबक्कुक दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, यानी तस्वीर देखिए, जैसे समंदर पानी से क्या है, ये भरा है, उसी तरह जमीन खुदावंद के जलाल के अरफान से मामूर हो गई। आमीन। उसे ये देखा कि उसके जलाल से मामूर होगी, जहाँ पर फेथ काम करता है, क्योंकि हबक्कुक फेथ के ऊपर खड़ा हो गया। ये उसके जलाल के अरफान जो है, ग्लोरी ऑफ हिज नॉलेज। आमीन। उसकी जो है इल्म, अरफान का मतलब नॉलेज, इल्म, ठीक है, उसके जलाल के इल्म से मामूर होगी। आपको उसके जलाल के इल्म से भर जाना है, ताकि आप जो है उसकी ज़ात का एक्सपीरियंस कर सके। आप यीशु मसीह को और रूहुल कुदस को और बाप को जो है जान सके, उसकी ग्लोरी को जान सके। और वे क्या है, सताइश और प्रस्तुति। आमीन। हम प्रस्तुति से उसके जलाल के तजर्बे को पाते हैं। हम सताइश और प्रस्तुति के जरिए से क्या करते हैं, खुदा के जलाल का तजर्बा पाते हैं। आसमान पर खुदा का जलाल है। आमीन। आसमान पर क्या है, आमीन, क्या है, बोलिए। आसमान पर क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है। वहां पर बगैर आराम लिए हुए खुदा की सताइश और प्रस्तुति के नए नए गीत वहां पर गाए जाते हैं। और वहां पर जो है खुदा की प्रस्तुति है, वहां पर जो है खुदा के नाम को इज्जत और जलाल बगैर आराम लिए जो है वो ये किया जाता है। वहां पर बरबदे हैं, वहां पर जो है गाने वाले और बजाने वाले बगैर आराम लिए हुए गाते बजाते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि कलीसियों के अंदर 24 आवर्स जो है वो खुदा की प्रस्तुति का जो है वो सिलसिला जारी और सारी हो। मैं ऐसी जो है मिनिस्ट्रीज को ये स्टडी करते हुए देखा कि उन्होंने 24 आवर्स वर्शिप पैटर्न को जो है वो लेकर आए, ताकि कलीसियों के अंदर जो है ये राइज हो, ताकि जमीन के ऊपर उसका जलाल छा जाए। आमीन। अब जलाल जो है ये अहद के संदूक के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर आता है। और जब तक खुदा की हजूरी हमारे दरमियान में नहीं आती, हम उस वक्त तक खुदा के जलाल का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आमीन। और इसके लिए आपको सताइश और प्रस्तुति को जारी करना होगा, इसको मुसलसल जारी करना होगा। और जो हम खुदा की प्रस्तुति और सताइश जो है वो जारी करते हैं, तो फिर क्या होता है, खुदा का जलाल आना शुरू हो जाता है। हमें जलाल के खुदावन के लिए दरवाजा खोलना होगा। हमें जलाल के खुदावन के लिए क्या करना होगा, और दरवाजा क्या है, बोलिए, हमद।
یہ ہے دروازہ کیا ہے، آپ کا پھاٹک کیا ہے، یہ حمد ہے۔ خدا کا جلال کیسے داخل ہوتا ہے؟ حمد کے ذریعے سے۔ اگر آپ خدا کی حمد کریں تو خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ حبقوق کو یہ تجربہ کیوں ملا؟ کیونکہ اس نے بھی یہ خداوند کے جلال کا گیت گایا ہے وہاں پر۔ آمین۔ اس کا حبقوق کا بھی گیت وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ لہذا جہاں پر ستائش اور پرستش ہوتی ہے تو جو ہے وہاں پر خدا کا جلال داخل ہوتا ہے۔ پریز از اے گیٹ۔ آمین۔ پریز از اے گیٹ۔ آمین۔ جو ہے تعریف، تمجید، ستائش کیا ہے؟ یہ گیٹ ہے، یہ کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا کا جلال داخل ہوتا ہے۔ جلال کے بادشاہ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ آمین۔ کہ وہ ہمارے درمیان میں آ جائے، اور کیونکہ ہم حمد کے پھاٹکوں کو بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے منہ سیا ہوا ہے، اپنے منہ کو کیا کیا ہوا ہے؟ سیا ہوا ہے۔ ہمارے دل بند ہیں، اور اس لیے ہم خدا کی پرستش ٹھیک طور پر کر نہیں پاتے، اس لیے جلال نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا جلال ہے ہی نہیں ہے، واقع ہی نہیں ہے، کیونکہ حمد کے پھاٹک بند ہیں، اس کو کھولنا ہوگا۔ آمین۔ اور کون ہے جو آج کے بعد جو ہے اپنی حمد کے پھاٹکوں کو کھولا رکھے گا؟ Praise the Lord۔ کس کس کے پھاٹک بند ہیں؟ ہیلیلویا۔ یسایہ 60 verse 1 to 6 میں لکھا ہے، اندر لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا، خدا کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ آپ کو وہ کھڑا کر دیتا ہے، جب جلال آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے۔ آمین۔ یا آپ اٹھ جائیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ رائز ہو جائیں گے، آپ جو ہے اس کا جلال دیکھنے کے لیے الرٹ ہو جائیں گے۔ آمین۔ اور اس کے لیے آپ کو حمد کرنا ہوگی۔ اس کا جلال ہمیں روشن کرتا اور اٹھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمیں کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کی ہیکل میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہ 29 verse 9 میں کیا لکھا ہے؟ اس کی ہیکل میں ہر ایک کیا کرتا ہے؟ جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ آمین۔ داؤد کی خواہش ہے، داؤد کی خواہش ہے میں اس کی قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ زبور 37 اور اس کی verse 2 کہتا ہے کہ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور تیری حشمت کو دیکھوں۔ آمین۔ اس کی قدرت اور اس کی کیا کروں؟ حشمت کو دیکھوں۔ داؤد کے خیمہ میں غور سنیے، کیا ہے؟ خدا کی قدرت اور خدا کا جلال پایا جاتا ہے۔ اس کے خیمے میں کیا پایا جاتا ہے؟ وہاں نجات ہے، وہاں رہائی ہے، اور وہاں پر شفا پائی جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس بات کے اوپر آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ داؤد کا خیمہ کھنڈر بن گیا۔ داؤد کا خیمہ کیا ہوا؟ کھنڈر بن گیا۔ داؤد کا خیمہ گر پڑا، اور پھر خدا نے کہا کہ میں اسے کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا۔ نوحہ 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اپنے مسکن کو یک لک تباہ کر دیا، گویا خیمہ باغ تھا۔ گویا کیا تھا؟ خیمہ باغ تھا۔ جیسے باغ کے اندر خیمہ لگایا جاتا نا اور وہ کھاڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح بائبل مقدس فرماتی ہے اس نے اپنے مسکن کو یک لک تباہ کر دیا۔ یہ یرمیہ نوحہ کرتا ہے کہ اس کی مسکن کو تباہ کر دیا گیا۔ خدا نے خود کیا، کیونکہ وہاں پر گیت نہیں تھے، وہاں پر نغمے نہیں تھے۔ اور زبور اور اسی نوحہ کی کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ کس طرح پر یہ مسکن گر گیا، یہ مسکن تباہ ہو گیا، یہ مسکن برباد ہو گیا۔ 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، نوحہ میں اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے، اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اس کے نبی بھی خدا ان کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے۔ وہاں پر جو پروفیسی، وہاں پر ویژنز جو ہے وہ بند ہو گئے، کیونکہ وہاں پر جو ہے مسکن گر گیا، وہاں پر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اور پھر اس کی 5 باب اس کی 14-15 آیت میں لکھا ہے، بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے، جوانوں کی نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی، ہمارے دلوں سے خوشی جاتی رہی، ہمارا رقص ماتم سے کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔
यिर्मयाह नोहा करता है कि किस तौर पर जो है दाऊद का खैमा जो है वो बर्बाद हो गया। इसका आगाज सुलेमान बादशाह की से स्टार्ट हुआ, जब उसने जो है वो गैर अक़वाम की जो है वो औरतों को ब्याह ले आया और उसने उसके दिल को जो है वो बुतों की तरफ फेर दिया। जहाँ पर प्रस्तुति और सताइश और हमद जो है वो जोर शोर से जो होना चाहिए थी, वहाँ पर क्या होगी, वो कम होती चली गई। और आप ये देखिए अक्सरियत जो बादशाहों की जब दाऊद के बाद आई, उन्होंने परवाह ना की कि यहाँ पर यह खुदा की सताइश हो, खुदा की प्रस्तिश हो, खुदा की हमद हो। बेदीन बादशाह यह वो हुक्मरानी करने लगे और एक वक्त आया कि सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय हिजकिय्याह बादशाह और यूसिया बादशाह, जिन्होंने दाऊद की जो है वो बाजों के साथ जो हैकल के अंदर प्रस्तिश और सताइश को बहाल करने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत छोटा सा टाइम था, ये छोटा सा टाइम पीरियड था जहां पर खुदा की प्रस्तिश और सताइश बहाल हुई। लेकिन इसके बाद आप ये देखिए कि ये जो है बाब जो है मस्कन जो है उसको जो है बार बार जो है नुकसान पहुंचता चला गया और वो जो है गिर गया। लेकिन फिर से जो है आप ये देखिए कि खुदा ने जो है उसकी जो है नबी के वसीले से ये कहा, मैं फिर उस रोज फिर मैं जो क्या करूंगा, दाऊद के मस्कन को खड़ा करूंगा। आमीन। आप गौर से सुनिए, आमोस ने उस वक्त जो है ये नबूवत की, जिस वक्त जो है इस्राएल की बहुत बुरी कंडीशन थी, अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर और माशी तौर पर, और फिर जो सियासी तौर पर हर तरह से जो है वो गिरे हुए थे। और उसने उस दिन कहा, इस सारे माहौल में कहा, खुदा दाऊद के मस्कन को खड़ा करेगा। हालेलुया। सीन बर्बाद हो गया, लेकिन खुदा ने फिर वादा किया है कि जो है क्या होगा, बहाल करूंगा। गीत बंद हो गए, रक्स बंद हो गया, खुशी बंद हो गई, बुजुर्गों फाटकों पर बैठना बंद हो गए और जो है म्यूजिक बंद हो गया। एक और से सुनिए, खुदा फिर आज इस दौर में, आज की कलीसियाओं में फिर से क्या करने जा रहा है, बोलियो, जो है गीत, नगमे, आमीन, रागनिया, ठीक है, दफ, बाजा, तबला, स्टार, बरबर, हालेलुया, नबूवत, रोया, विजन्स, प्रोफेसीज क्या करने जा रहा है, वो बहाल करने जा रहा है। हालेलुया। और हम ये देख रहे हैं प्रोफेसी को, मज़ामीर को, नरसिंगों को, नए गीतों को, नारे मारने को, तालियां बजाने को, जो है खुशी करने को, झंडे लहराने को, खुदा की जो है ब्यूटी को देखने की बहाली जो है वो आ रही है। खुदा ने वादा किया है कि कौमें उसकी मतलाशी होंगी। आमीन। ये कौन खेमा कौमों, हालेलुया, कौमों के दाखिले के लिए खोल दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिय्योन जो पहले, और सुनिए, जब पहले वो अक़वाम में जो है वो अक़वाम की माँ कहलाती थी, आमीन, फिर से खुदा सिय्योन को कौमों के दरमियान अजीम तर कर देगा। हालेलुया। कौमें आएंगी और बादशाह खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। और इसका आगाज हमारे वसीले से होगा, इसका आगाज कलीसियाओं के जरिए से होगा और इससे आहिस्ता आहिस्ता सारी कौमें तो हमारे खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा की नाम की तारीफ करेंगे और उसके नाम के जलाल का गीत गाएंगे और साइश करते हुए उसकी तमजीद करेंगे। आमीन। दाऊद का खामा गिरा था, लेकिन अब हमारे वसीले से कैसे जो है किंग और प्रीस्ट होने के सबब से हम दोबारा से खड़े करने की जो है वो जरूरत है और हम कर सकते हैं। आइए कलीसिया के अंदर किंग भी मौजूद है और काहिन भी मौजूद है। हालेलुया। काहिन भी मौजूद है और बादशाह भी मौजूद है। आइए प्रस्तुति के जरिए से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद करें, अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद करें।